सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री शंकर गुरुभ्यो नमः। श्री रामकृष्ण गुरुभ्यो नमः। श्री परमहंस गुरुभ्यो नमः। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இந்த புக் எடுத்துக்கோங்க, கொஞ்சம் சேட் பண்ணலாம். तत्व विवेकः कः आत्मा सत्यं तदन्यत् सर्वं मिथ्येति। आत्मा कः स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद् व्यतिरिक्त पंचकोशातीतः सन् अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद आत्मा। पदांति स्थूल शरीरं किं पंचीकृत पंचमहाभूतैकृतं सत् कर्मजन्यं सुख दुःखादि भोगायतनं शरीरं जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यतीति षड्विकारवत् एतत् स्थूल शरीरम्। सूक्ष्म शरीरं किम् अपंचीकृत पंचमहाभूतैकृतं सत् कर्मजन्यं सुख दुःखादि भोग साधनं पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि पंच प्राणादयः मनश्चैकं बुद्धिश्चैका एवं सप्तदश कलाभिः सह यत्तिष्ठति तत् सूक्ष्म शरीरम्। श्रोत्रं त्वक्चक्षुः रसनाघ्राणम् इति पंच ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्रस्य दिग्देवता त्वचो वायुः चक्षुः सूर्यः रसनाया वरुणः घ्राणस्य अश्विनौ इति ज्ञानेन्द्रियदेवताः। श्रोत्रस्य विषयः सप्तग्रहणं त्वचो विषयः स्पर्शग्रहणं चक्षुषो विषयः रूपग्रहणं रसनाया विषयः रसग्रहणं घ्राणस्य विषयः गन्धग्रहणम् इति वाक्पाणिपाद पायुपस्थानीति पंचकर्मेन्द्रियाणि वाचो देवता अग्निः हस्तयोरिन्द्रः पादयोर्विष्णुः पायोर्मृत्युः उपस्थस्य प्रजापतिः इति कर्मेन्द्रियदेवताः। वाचो विषयः भाषणं पाणयोर्विषयः वस्तुग्रहणं पादयोर्विषयः गमनं पायोर्विषयः मलत्यागः उपस्थस्य विषयः आनंद इति। कारण शरीरं किम् अनिर्वाच्य अनाद्य विद्यारूपं शरीर त्वयस्य कारणमात्रं सत्
स्वस्वरूप अज्ञानं निर्विकल्पकरूपं यतस्ति तत्कारणशरीरम् अवस्थात्रयं किम् अवस्थात्रयं किम् अवस्थात्रयं किम् जाग्रत् स्वप्न सुषुप्त्यवस्थाः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तावस्थाः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तयवस्थाः सुषुप्त्यवस्थाः सुषुप्त्यवस्थाः जाग्रदवस्थाः जाग्रत् अवस्थाः जाग्रत् अवस्थाः श्रोत्रादिज्ञानेन्द्रियैः श्रोत्रादिज्ञानेन्द्रियैः शब्दादिविषयैश्च शब्दादिविषयैश्च ज्ञायते इति यत् ज्ञायते इति यत् ज्ञायते इति यत् सा जाग्रदवस्था सा जाग्रत अवस्था सा जाग्रत अवस्था स्थूलशरीराभिमानी 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 आत्मा विश्व इत्युच्यते आत्मा विश्व इत्युच्यते आत्मा विश्व इत्युच्यते स्वप्नावस्था केति चेत् स्वप्नावस्था केति चेत् स्वप्नावस्था केति चेत् जाग्रदवस्थायां यत् दृष्टम् जाग्रत अवस्थायां यत् दृष्टम् जाग्रत अवस्थायां यत् दृष्टम् यत् श्रुतम् यत् श्रुतम् तज्जनितवासनया 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 यः प्रपञ्चः प्रतीयते यः प्रपञ्च प्रतीयते यः प्रपञ्च प्रतीयते सा स्वप्नावस्था सा स्वप्नावस्था सा स्वप्नावस्था सूक्ष्मशरीराभिमानी सूक्ष्मशरीराभिमाने सूक्ष्मशरीराभिमाने आत्मा तैजस इत्युच्यते आत्मा च तैजस इत्युच्यते आत्मा तैजस इत्युच्यते अथ सुषुप्त्यवस्था का अतः सुषुप्त्यवस्था का अतः सुषुप्त्यवस्था का अहं किमपि न जानामि अहं किमपि न जानामि अहं किमपि न जानामि सुखेन मया निद्रा अनुभूयते सुखेन मया निद्रा अनुभूयते इति सुषुप्त्यवस्था 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 कारणशरीराभिमानी कारणशरीराभिमानी आत्मा प्राज्ञ इत्युच्यते आत्मा प्राज्ञ इत्युच्यते आत्मा प्राज्ञ इत्युच्यते पंचकोशाः के पंचकोशाः के अन्नमयः अन्नमयः प्राणमयः प्राणमयः
मनोमयः 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 विज्ञानमयः 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 आनन्दमयश्चेति 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 अन्नमयः कः अन्नमयः अन्नरसेनैव भूत्वा अन्नरसेनैव भूत्वा अन्नरसेनैव भूत्वा अन्नरसेनैव वृद्धिं प्राप्य अन्नरसेनैव वृत्तिं प्राप्य अन्नरसेनैव वृत्तिं प्राप्य अन्नरूपपृथिव्याम् अन्नरूपप्रदिव्याम् अन्नरूपप्रदिव्याम् यद्विलीयते 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 तदन्नमयः कोशः तदन्नमयः कोशः तदन्नमयः कोशः स्थूलः शरीरम् स्थूलः शरीरम् स्थूलः शरीरम् லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம ஷரீரங்கள் பத்தி பார்த்தோம். அதுல வந்து ஸ்தூல சரீரம், சூக்ஷ்ம சரீரம்னா என்ன, அதுல என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம். அடுத்தது காரண சரீரம் பார்த்தோம். ஸோ காரண சரீரம்னா அது எப்படி இருக்கும், அதுக்கு என்னெல்லாம் குவாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ நம்மளோட இந்த வாழ்க்கையே எப்படி போறதுன்னா ஒரு பிரவிற்த்தி நிவிற்த்தி இதுக்கு நடுவுல தான் போயின்னு இருக்கு. ஸோ பிரவிற்த்தினா என்னன்னா அதை நோக்கி போறது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் அந்த கயிறு பாம்பு தான், இப்போ கயிறு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை நான் பாம்பா பாக்குறேன். அப்ப பாம்பா பார்த்துட்டு அதை நோக்கி போக மாட்டேன், அதை விட்டு தான் போவேன். ஸோ தட் இஸ் கால் நிவிற்த்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம். பிரவிற்த்தினா இப்ப நான் அந்த சுக்திகா பாக்குறேன், அதை ரஜத்தமா வெள்ளியா பாக்குறேன், அப்ப அதை நோக்கி நான் போறேன், தட் இஸ் பிரவிற்த்தி. ஸோ இந்த மாதிரிதான் நம்ம வாழ்க்கையில சில இதை நோக்கி நமக்கு எது சுகம் கொடுக்குமோ அதை நோக்கி நம்ம பிரவிற்த்தி பண்றோம். எதெல்லாம் நமக்கு துக்கத்தை கொடுக்குமோ இல்ல ஒரு பயத்தை கொடுக்குமோ அதுல இருந்து நம்ம நிவிற்த்தி ஆறோம். இந்த பிரவிற்த்தி நிவிற்த்தி இதுதான் நமக்கு சுக துக்கங்களை கொடுக்கறது. அங்க வெள்ளி சுகத்தை கொடுக்கறது, இங்க பாம்பு நமக்கு வந்து துக்கத்தை ஒரு பயத்தை கொடுக்கறது, பயத்தினால ஒரு துக்கம், அதை விட்டு நம்ம விலகிறோம். ஸோ இந்த பிரவிற்த்தி நிவிற்த்திக்குள்ளதான் நம்ம லைஃபே இருக்கு. அப்ப இந்த பிரவிற்த்தி நிவிற்த்தி வந்து நம்ம எப்போ இதை உடைக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த விசாரம் பண்ணும்போது தான். எப்ப போய் நான் அந்த வெள்ளிய பக்கத்துல பாத்துட்டேனோ எனக்கு சுக்திகா தான் தெரியறது, அப்போ எனக்கு அந்த பிரவிற்த்திங்கிற ஒரு கான்செப்டே இல்லை, உண்மை புரிஞ்சு போச்சு. அதே மாதிரி இங்க நான் வந்து பயந்து ஓடணுங்கிற அவசியம் இல்லை, எனக்கு எப்போ அது கயிறுன்னு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா, ஸோ எப்ப நான் விசாரம் பண்றேனோ அப்ப எனக்கு இந்த சுக துக்கங்கள்ல இருந்து ஒரு விடுதலை கிடைக்கிறது. ஸோ அந்த விசாரம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க வந்து இப்போ இது பார்த்தோம், கர்மயோகமா பண்றது, அதுக்கப்புறம் இது ஒரு கிராட்டிடியூட்ல இருக்கிறது, இதெல்லாம் எங்க ஒர்க் ஆகும்னா நம்மளோட ஸ்தூல சரீரத்துக்கு. ஸ்தூல சரீரத்துல நம்ம பண்ண வேண்டிய கர்மாக்களை எப்படி பண்றது, ஏன்னா ஸ்தூல சரீரத்துலதான் நம்ம வேலை செய்ய போறோம். ஸோ அங்க தேவை கர்மயோகம், கிராட்டிடியூட். அதெல்லாம் சூக்ஷ்ம சரீரத்துல ஒர்க் பண்ணணும், அதை பத்தி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எது ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு தியானம், ஒரு ஜபம், இதெல்லாம் சூக்ஷ்ம சரீரத்துல ஒர்க் பண்றதுக்கு ஹெல்ப்பா இருக்கும். ஆனா இது காரண சரீரத்துல எப்போ விசாரம், அதுதான் நம்மளோட அஜ்ஞானத்தை அறவே அழிக்கக்கூடியது. இந்த காரண சரீரத்தை பத்தி எப்போ நம்ம விசாரம் பண்றோமோ, இந்த விசாரம்ங்கிற ஒரு பார்ட் இருக்குல்ல, தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கு தேவை மத்ததெல்லாம், அப்பதான் அந்த விசாரம் பண்ண முடியும். அதனாலதான் இவர் வந்து அதை வந்து குவாலிஃபிகேஷனா ஆச்சாரியர் வச்சிருக்கார். ஸோ அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தாதான் நம்ம விசாரத்துக்கே வருவோம். ஸோ நீங்க இப்போ சில பேர் போன கிளாஸ்ல கூட கேட்டா இல்லையா, ஸோ இது 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 வந்து எக்ஸ்ட்ராவா, அதுதான் நம்ம பண்ண வேண்டியதா அப்படின்னு. அதுதான் பண்ண வேண்டியது, அதுதான் பேசிக் ரெக்குவயர்மெண்ட், அதுதான் குவாலிஃபிகேஷன். பட் திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், விசாரம். ஏன்னா விசாரம் இல்லாம நம்ம அஜ்ஞானத்தை உடைக்கவே முடியாது, நம்ம பிரவிற்த்தி நிவிற்த்திக்குள்ளேயே தான் இருப்போம். ஸோ எப்போ நம்ம அதை உடைச்சு நமக்கு பிறவி இல்லா பெருநிலை அப்படிங்கிறது விசாரத்துலதான்.
ஸோ விசாரம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். காரண சரீரம்னா என்ன, ஸ்தூல சரீரம்னா என்ன, இந்த ஜீவ விசாரம், அடுத்து சிருஷ்டி விசாரம் வரும். ஸோ இந்த விசாரங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இப்போ காரண சரீரம்னா என்ன அப்படின்னா, ஒரு சுகம்ங்கிற ஒரு பார்ட் இருக்கு, பிளஸ் இக்னோரன்ஸும் இருக்கு. இந்த இக்னோரன்ஸ் வந்து எனக்கு அங்க ஒரு, ஏன்னா நான் சுகமா தூங்கினேங்கிறதும் அங்கதான் இருக்கு, எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல அப்படிங்கிறதும் அங்கதான் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த ஒரு என்ன சொல்றது, இந்த சுகங்கிற ஒரு பார்ட்டை அங்க என்ன அனுபவிக்க விடாம பண்றது இந்த இக்னரன்ஸ். ஸோ இந்த இக்னரன்ஸை தான் நம்ம வந்து அவித்யா அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த பாப புண்ணியங்கள் எல்லாம் ஒரு ஸ்டோர் ஆகியிருக்கிற இடம் இந்த காரண சரீரம், இந்த அவித்யா. இதுதான் ரூட் ஃபார் பாவ புண்ணியங்கள். இந்த சரீரம் எடுக்கிறதுக்கு ரீசனே இந்த அவித்யா, இக்னரன்ஸ் தான். ஸோ இக்னரன்ஸ் தான் நமக்கு பாவ புண்ணியங்களை பண்ண வைக்கிறது, அது மூலமா நமக்கு ஜென்மா கிடைக்கிறது. இந்த பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி கரணம் அப்படிங்கிற ஒரு சூக்ஷ்ம சரீரம், அப்புறம் ஆயத்தனம்ங்கிற அதை அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு இடமா இருக்கக்கூடிய ஸ்தூல சரீரம், ரெண்டுமே கிடைக்கிறது. ஸோ எந்த மாதிரியான பாவ புண்ணியத்தை வந்து காரண சரீரத்துல இருக்கோ எடுத்துன்னு வரையனோ, எந்த மாதிரியான ஒரு பாவ புண்ணியத்தை நான் கழிக்கணுமோ அதுக்கேத்த எனக்கு ஸ்தூல சரீரமும் ஒரு காரண இது சூக்ஷ்ம சரீரமும் கிடைக்கிறது. ஸோ இந்த மொத்தமா ஸ்டோர் ஆயிருக்கிறது. நான் அந்த குயவன் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த குயவன் ஒரு மண்ணை எடுத்துன்னு வரான்னா அந்த மண்ணோட குவாலிட்டியை வச்சுதான் அதுக்கு அந்த பொம்மை வந்து அதோட குவாலிட்டி இருக்கும். எப்படி வரணுங்கிறது அந்த மண்ணுலயும் இருக்கு, மண்ணோட தன்மையை பொறுத்தது. அதே மாதிரிதான் நம்மளோட பாவ புண்ணியங்கள்லேருந்து நம்ம என்னத்தை கழிக்கணும்னு நமக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கோம், அந்த கர்மாக்கு ஏத்த மாதிரி சூக்ஷ்ம சரீரம், அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு இடம் வேணும், அதுக்கு ஸ்தூல சரீரமும் நமக்கு கிடைக்கிறது. அப்ப இந்த காரண சரீரம்ங்கிறது என்னன்னா ஒரு வாசனை மட்டும் இருக்கக்கூடிய இடம். சோ அதனால அது ஒரு ஸ்தூல சரீரமா பார்க்கலாமா, ஏன்னா சரீரம்ங்கிற பேர் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்ம் அப்படி இமேஜின் பண்ணிப்போம். இப்ப ஸ்தூல சரீரம்னா ஒரு ஃபார்ம் இருக்கணும், அதே மாதிரி சூக்ஷ்ம சரீரம்னா ஓரளவு எனக்கு புரியுது, ஒரு மனசு இருக்கு, புத்தி இருக்கு, இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது, இது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குமா, இது ஒரு இடமா அப்படின்னா எதுவுமே கிடையாது. இது வெறும் ஒரு நம்மளோட வாசனைகள் மட்டும் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம், ஒரு 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 ஸ்டேட். இப்போ நான் வச்சுக்கோங்களேன், நான் சொல்றேன், நான் வந்து பத்மாபரதாழ்வான் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா, இந்த நான்கிறதுக்கும் இந்த பத்மாபரதாழ்வான்ங்கிறதுக்கும் நடுவுல ஒரு இக்னோரன்ஸ் இருக்கு. அதனாலதான் நான் அந்த நானா புரிஞ்சுக்காம இந்த பத்மாபரதாழ்வானோட சேர்த்துடுறேன், சரீரமா சொல்லிடுறேன். நான்கிறதும் இருக்கு அங்க. சோ நான்கிறது ஆக்சுவலா என்னங்கிறது எனக்கு தெரியல, ஆனா நானா யூஸ் பண்றேன், விவகாரத்துல யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இல்லையா. நான் குளிக்கிறேன், நான் சாப்பிடுறேன் அப்படின்லாம் நான் சொல்றேன், ஆனா நான் மீன் பண்றது நான் வந்து ஸ்தூல சரீரத்தை தான் அங்க மீன் பண்றேன். அப்போ எனக்கு இதுதான் நான் வந்து இந்த மந்த அந்த காரம்னு சொல்றோம்ல, பாம்பு எப்போ தெரியும் எனக்கு, மந்த அந்த காரத்துலதான் தெரியும். லைட் வெளிச்சம் ப்ராப்பரா இல்லைன்னா தான், லைட் பிரைட்டா இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கயிறு தான் தெரியும், நான் பயப்படவே வேண்டாம். இல்ல எனக்கு ஃபுல் இருட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஃபுல் தமஸ்னா எனக்கு ஒண்ணுமே தெரிய போறது இல்லை, அப்பவும் எனக்கு பயம் வராது. அப்ப எனக்கு எப்ப பயம் வரும், அந்த மந்த அந்த காரத்துலதான் இல்லையா. அப்ப நான் அந்த ஃபுல்லா நான்கிறத தெரிஞ்சுட்டேன்னா நான் பத்மாபரதாழ்வான்னு சேர்த்துக்க மாட்டேன். ஒண்ணு இல்ல, நானே எனக்கு தெரியல, அது யாருமே தெரியாது அப்படின்னா கூட எனக்கு ஓகே, நான் சரீரத்தை தான் நான் சொல்றேன். ஆனா நாம என்ன பண்றோம், விவகாரத்துல இந்த நானையும் எடுத்துக்கிறோம், ஆனா அதுல இந்த சரீரத்தை தான் பார்க்கணும், இல்ல புத்திய, இல்ல மனச, ஏதோ ஒண்ணு. சோ அதனால இந்த நான், அதுதான் இந்த மந்த அந்த கார், அதுதான் இந்த அவித்யா. சோ இந்த அவித்யாங்கிறது என்ன நான ப்ராப்பரா பார்க்க விடாம ஒரு தர மாதிரி இருக்கு நடுவுல, வெரி சட்டில் லேயர் பிட்வீன் நான் அண்ட் சரீரம். சோ இப்போ இதோட இது எப்படி இருக்கும், இந்த காரண சரீரம்னா ஒரு பொய்யான தோற்றம், பிரம்மத்தை விட ஒரு இருப்பு கம்மி, இருப்பு கிடையாது, அதுக்கு ப்ராப்பர் இருப்பு கிடையாது. பிரம்மம் சுகஸ்வரூபம் மட்டுமே, அது மட்டுமே. ஆனா இதுல பிளஸ் இக்னரன்ஸும் இருக்கும். இது ஒரு பொய்யான ஒரு தோற்றம், ஒரு 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 குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு தான் இருக்கும். எப்ப நான் போய் சுக்திகா அப்படின்னு நான் பார்த்துட்டேனோ எனக்கு வெள்ளி இல்லை, அப்ப எனக்கு காரண சரீரம் இல்லை. எப்ப நான் விசாரம் பண்ணி தெரிஞ்சுட்டேனோ அப்ப எனக்கு காரண சரீரம்ங்கிறது கிடையாது. சோ அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு இருக்கக்கூடியது. இட்ஸ் நாட் பிரம்மம்.
ஓகே. ஸோ இப்போ ஒரு பாம்பு இருக்கு. அந்த பாம்பை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னா மாயா. ஸோ நான் அதை என்னதான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா கூட நான் அந்த கம்பத்தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், அந்த கயரைத்தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேனே தவிர பாம்பை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. ஸோ இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு. அந்த நான் வெளிச்சம் வந்துருச்சுன்னா இது எனக்கு பாம்பே கிடையாது, அங்க தெரியறது எனக்கு வந்து கயறு தான். ஸோ இது ஒரு குறைவான, அதாவது நம்மளோட நிழல் மாதிரி வச்சுக்கோங்க, ஒரு ஷேடோ. நான் இல்லாம அந்த ஷேடோ கிடையாது. ஆனா ஷேடோவே தனியா இயங்குமா, தனியா சாட்டுக்குமா, தனியா போகுமான்னா போகாது. புரியுதா? இதுதான். சோ காரண சரீரம்ங்கிறது என் கூட, அதாவது சரீரம் எடுக்கிறதுக்கு உண்டான பாவ புண்ணியங்கள் இருக்கும்போது அது காரண சரீரம் தான் ரீசனா இருக்கு, அதுல இருந்து தான் வருது. ஆனா அது தனியா இருக்குமான்னா தனியா இருக்காது. அது ஒரு ஷேடோன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு ஷேடோ மாதிரி. அப்போ அதுக்கு வந்து உற்பத்தின்னு ஒண்ணு கிடையாது. அதுக்கு வந்து என்ன சொல்றது, ஒரு என்ன சார்ந்துதான் அது இருக்கும், அதுக்கு தனியா இருப்பு கிடையாது. சோ பிரம்மத்துக்கு வந்து தனியா இருப்பு உண்டு, இந்த காரண சரீரத்துக்கு தனியா இருப்பு கிடையாது. சோ இந்த மாயாவும் ஒரு பிரம்மத்தோட ஒரு நிழல் மாதிரி தான், அது ஷேடோ மாதிரி தான். ஏன்னா பிரம்மத்தை சார்ந்துதான் இருக்கும், பிரம்மம் இல்லாம இருக்க முடியாது, ஆனா பிரம்மத்தோட எப்பவும் இருக்கக்கூடிய அந்த மாதிரி. இப்போ சரீரம் உள்ள வரைக்கும் இந்த நிழல்ங்கிறது இருக்கும் இல்லையா? ஆனா இந்த லைட் வெளிச்சத்தை பொறுத்து அது மாறலாம், ஹைட்டா இருக்கலாம், இதுவா இருக்கலாம், ஏதோ மாறலாம். அது மாதிரி நம்ம பார்க்கிற பொருட்கள் எல்லாம் மாறலாம். ஆனா அது நம்மளோட ஷேடோ மாதிரி எப்பவுமே இந்த காரண சரீரம் ஸ்தூல சரீரத்திலையும் பரவி இருக்கும், சூக்ஷ்ம சரீரத்திலையும் பரவி இருக்கும், எல்லாத்துக்கும் பரவி இருக்கும். மூணுத்துக்குமே காரணம் அந்த காரண சரீரம் தான், இந்த மற்ற ரெண்டுத்துக்கும் காரணமே. சோ இதுக்கு ஒரு தனி இருப்புங்கிறது கிடையாது. சோ இதுதான் நம்ம வந்து காரண சரீரத்தை பத்தி புரிஞ்சுக்கணும். மற்றபடி நம்ம டீட்டெயிலா லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம பார்த்தோம். அனாதி, அதுக்கு ஆதின்னு ஒண்ணு கிடையாது, அதாவது ஒரு டைம் பீரியட் கிடையாது, இப்பதான் அது உண்டாச்சு அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. எப்படி ஒரு தூக்கத்தை கரெக்டா சொல்ல முடியாதோ, நான் இப்பதான் நான் காரண சரீரத்துக்குள்ள போனேன், நான் டீப் ஸ்லீப்புக்கு போனேங்கிறத என்னால சொல்லவே முடியாது. சோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட் தான் காரண சரீரம். சோ அதுக்கப்புறம் எதுக்காக இந்த காரண சரீரத்தை பத்தி படிக்கிறோம்னா, அது நான் இல்லை. சோ நான் வேற, காரண சரீரம் வேற, ஏன்னா சரீரமே வேற. இந்த சரீரம் ஸ்தூல சரீரத்துக்கு நான் பத்மாபரதாழ்வான்னு சொல்லிட்டேன்னா, அந்த பத்மாபரதாழ்வானுக்கு காரணம் இந்த காரண சரீரம். அதனாலதான் இந்த சரீரமே வந்திருக்கு. அது எங்க இருக்கும்னா அந்த மூணு சரீரத்திலயுமே இருக்கும். காரண சரீரமாவும் அது சுஷுப்தியில இருக்கும், அதுக்கப்புறம் சூக்ஷ்ம சரீரத்திலையும் பரவி இருக்கு, இங்கேயும் எனக்கு ஸ்தூல சரீரத்திலையும் எனக்கு பரவி இருக்கு. நான் இதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறேன்னா, இங்கேயும் எனக்கு அவித்யா இருக்கு, எனக்கு நானை பத்தி சரிதான புரிதல் இல்லை, அவித்யாங்கிற ஒரு இக்னரன்ஸ் இங்கேயும் இருக்கு. அது மாதிரி எனக்கு கனவு ஸ்டேட்லயும் இக்னரன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த ரெண்டும் காரியத்துல இருக்கும்போது காரணத்துல கண்டிப்பா இருக்கணும். ஸோ காரணத்துல சுஷுப்தியில ஃபுல் இக்னரன்ஸ், அங்க வந்து ஒரு ஒர்க் பண்றதுக்கோ இல்லை இந்திரியங்களோ மனசோ எதுவுமே, ஏன்னா சூக்ஷ்ம சரீரமும் அங்க ஒடுங்கிறது, மனசு புத்தியும் அங்க ஒடுங்கிறது. அதனால எல்லாமே அங்க ஒடுங்குற இடம் தான் அந்த காரண சரீரம். எங்க இருந்து வருதோ அங்கதான் ஒடுங்கணும். சோ காரண சரீரம் தான், காரண சரீரம் தான் காரணம் ஃபார் இதுக்கு சூக்ஷ்ம அண்ட் ஸ்தூலம். சோ இந்த ரெண்டுமே அங்கதான் போய் ஒடுங்குறது. சோ கனவு ஸ்டேட்ல நம்ம இருக்கும்போது ஸ்தூல சரீரம் கிடையாது, அது சூக்ஷ்மத்துல ஒடுங்கிறது. நம்ம டீப் ஸ்லீப் போகும்போது இந்த ரெண்டுமே அங்க போய் ஒடுங்குறது. மறுநாள் காலையில நம்ம எந்திருக்கும் போது இந்த கர்மானாலதான் எந்திருக்கிறோம். சோ இந்த கர்மா எந்திருக்கும் போது இந்த காரண சரீரத்திலிருந்து தான் ஃபர்ஸ்ட் சூக்ஷ்ம சரீரம் வரும், அதுக்கப்புறம் தான் காரண சரீரம், ஸ்தூல சரீரம் ஆக்டிவேட் ஆகும். நீங்க எந்திருக்கும் போது கூட ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் நீங்க இதை கவனிக்கலாம். நம்ம கவனிக்க மாட்டோம், நீங்க இனிமே கவனிச்சு பாருங்க. ஜஸ்ட் ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் நம்ம எந்திருந்ததும் ஒரு செகண்ட் நமக்கு ஒரு பிளாங்கா இருக்கும், என்னன்னே தெரியாது. ஸோ அந்த காரண சரீரத்திலேருந்து வருவோம், டக்குன்னு நமக்கு ஆக்டிவேட் ஆகுது புத்தி தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகும். அது நம்ம கோஷங்கள்ல என்ன டீட்டெயிலா படிப்போம், ஏன்னா அதுதான் வந்து விஞ்ஞானமயம். ஸோ டக்குன்னு நமக்கு புத்தி தான், ஓ இங்க இருக்கேனா அப்படின்னு எல்லாம் ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் தான், அப்படி ஒரு டக்குன்னு நமக்கு வரும். அதுக்கப்புறம் தான் மனசு ஆக்டிவேட் ஆகும், அதுக்கப்புறம் தான் இந்திரியங்கள் போகணும், ஓகே செயல் செய்ய ஆரம்பிப்போம். ஸோ பாடி ஸ்தூல சரீரம், அது ஜாகிரத அவஸ்தான்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதெல்லாம் ஆக்டிவேட் ஆகுது. ஸோ இதுதான் வந்து காரண சரீரம், அங்க இருந்து தான் வரும், டெய்லி அங்கதான் போய் ஒடுங்குறோம். இது டெம்பரவரி. பிரம்மத்துலதான் லாஸ்டா ஒடுங்குறோம், அது பிரளயம் போது.
பட் காரண சரீரத்துல ஒடுங்குறோம். இப்போ டெய்லி நம்ம எங்க போயிட்டு வரோம்னா காரண சரீரத்துக்கு. அங்க சுகஸ்வரூபமும் இருக்கு, பிரம்மஸ்வரூபமும் அங்க இருக்கு. ஆனா அங்க அவித்யாங்கிற ஒண்ணும் இருக்கு. அடுத்தது அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அவஸ்தாத்ரயம். ஸோ அவஸ்தாத்ரயம் அப்படின்னா என்னன்னா 3 ஸ்டேட். அவஸ்தா அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேட். ஸோ என்னெல்லாம் ஸ்டேட் அப்படின்னா 3 ஸ்டேட் சொல்றாரு. ஜாகிரத அவஸ்தா, அதுக்கப்புறம் இது ஸ்வப்ன அவஸ்தா, அதுக்கப்புறம் உள்ள ஒடுங்குறோமே அது சுஷுப்தி அவஸ்தா. ஸோ இந்த ஜாகிரத அவஸ்தா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு அவர் டெஃபினிஷன் சொல்றார். ஜாகிரத அவஸ்தானா ஜாகிரத அவஸ்தா கா அப்படின்னு சிஷ்யன் கேட்கிறாரு. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஸ்ரோத்ராதி ஞானேந்திரியைகி. இப்ப நம்ம எங்கெல்லாம் நம்ம வந்து காது, ஸ்ரோத்ரம்னா ஸ்ரோத்ராதி அப்படின்னா என்னன்னா ஸ்ரோத்ரம் முதலிய இந்திரியங்கள். அப்ப காது இந்திரியம், ஸ்ரோத்ரேந்திரியம், அதுக்கப்புறம் இங்க துவக் இந்திரியம், கண்ணுக்கு சக்ஷுரிந்திரியம், கிராணேந்திரியம், ரசனேந்திரியம். இந்த இந்திரியங்கள் எங்க வேலை செய்யறதோ ஆக்டிவா, அதனாலையும் சப்தாதி விஷயீச்ச. சோ சப்தம், இப்ப ஸ்ரோத்திரத்துக்கு எது விஷயம்? சப்தம் தான் விஷயம் இல்லையா? அது மாதிரி கிராணத்துக்கு கந்தம் தான் விஷயம், சக்ஷுக்கு அந்த ரூபம் தான் விஷயம். சோ இந்த மாதிரி 5க்கும் 5 விஷயங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா? இந்த இந்திரியங்கள்னால அதனால விஷயங்கள்ல போய் கனெக்ட் ஆகுது. அதனாலையும் சப்தாதி விஷயீச்ச நியாயத்தே இதி. எது நியாயத்தே அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு அனுபவம் இல்ல ஒரு அறிவு. சோ இந்த ஸ்தோத்திரங்கள் முதலிய இந்திரியங்கள் அது எங்க போய் அதோட விஷயங்கள் என்னென்னவோ அந்த விஷயங்கள்னாலையும் என்னெல்லாம் நமக்கு அறியப்படுறதோ, எதெல்லாம் நமக்கு அனுபவம் ஆறுதோ. இப்போ ஒரு பாட்டு கேட்டோம்னா அது நமக்கு ஒரு அனுபவம் ஆறுது, ஏன்னா அது காதுக்குள்ளது. அது மாதிரி நம்ம ஒன்னொன்னுத்துக்கும் எடுத்துக்கலாம். கண்ணுக்கு, சோ நம்ம கண்ணுக்கு சில விஷயங்கள் பாக்குறோம், அதெல்லாம் நமக்கு இன்புட்டா உள்ள போறது இல்லையா? சோ இந்த இன்புட்டு, அந்த அறிவு, அந்த அனுபவம் அது எங்க இருக்கோ சா ஜாகிரத அவஸ்தா. சோ இந்த இந்திரியங்கள் பிரத்யக்ஷமா எங்க டச் ஆகுதோ, எங்க ஃபுல் ஆக்டிவா இருக்கோ, அது மூலமா ஒரு இன்புட்டும் நமக்கு கிடைச்சிருக்கோ வெளி விஷயங்கள், அந்த ஸ்டேஜுக்கு பேரு தான் ஜாகிரத அவஸ்தான்னு சொல்றேன். சோ இது ஒரு விழிப்புணர்வு. விழிப்புணர்வுனா நீங்க ஃபுல் கான்சியஸ்னஸ், அந்த விழிப்புணர்வு இல்ல. எப்போது, அதாவது எந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம இந்திரியங்களை பயன்படுத்தி விஷயங்களை அனுபவிச்சு அது மூலமா நம்ம சுகதுக்கங்களை அனுபவிக்கிறோமோ அந்த ஸ்டேட்டுக்கு பேரு ஜாகிரத அவஸ்தா. சோ இதுக்கு வியாவகாரிக பிரபஞ்சம் அப்படின்னு சொல்லுவா இந்த ஜாகிரத அவஸ்தாக்கு. ஏன்னா விவகாரம் இங்கதான் நம்ம நிறைய பண்றோம் இல்லையா? சோ வெளி விஷயங்கள் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சரி, வெளி விஷயம் இல்லை, சோ மனசு புத்தி இதெல்லாம் மட்டும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அததான் நம்ம கனவு ஸ்டேட்டுன்னு சொல்லிடுறோம். சோ வெளி விஷயங்கள் கிடையாது, ஆனா இதோட ஒரு பதிவு இருக்கும். அந்த பதிவோட நம்ம எங்க இருக்கோமோ அது கனவு ஸ்டேட். அதுக்கு அங்க என்ன சரீரம்னா, அங்க சரீரம், இந்த ஸ்தூல சரீரம் அங்க கிடையாது. அது ஒரு வாசனை மயமான ஒரு உடல் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். அது ஒரு பொய்யான பொருட்களை உருவாக்குறது. அந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு உண்மை கிடையாது, பொய்யான பொருட்களை தான் நம்ம அங்க உருவாக்கி நம்ம பார்த்து அனுபவிக்கிறோம். அது கனவு ஸ்டேட். சோ இந்த ஸ்தூல சரீரம்ங்கிறதுக்கு என்ன சொல்றாங்க? ஸ்தூல சரீர அபிமானி. இந்த ஜாகிரத அவஸ்தால நம்ம எதை வந்து அபிமானம் பண்றோம் அப்படின்னா இந்த சரீரம், ஸ்தூல சரீரத்தை தான் அபிமானம் பண்றோம் இல்லையா? இங்க ஏன்னா சூக்ஷ்மத்துக்கு, அதாவது கனவுக்கு போயிட்டோம்னா இந்த சரீரத்தை நம்ம அபிமானம் பண்ண மாட்டோம். இந்த சரீரம் இருக்கிறது கூட நமக்கு தெரியாது அந்த ஸ்டேஜ்ல. சோ எங்க நமக்கு தெரியாது? இந்த ஜாகிரத அவஸ்தால தான் ஸ்தூல சரீரத்தோட விவகாரம் பண்றோம். இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை தான் நம்ம அபிமானம் பண்ணிக்கிறோம் ஜாகிரத அவஸ்தால. அந்த அவஸ்தா தான் ஜாகிரத அவஸ்தா. சோ இப்ப நம்ம அந்த அபிமானம் பண்ணல, ஸ்தூல சரீரத்தோட நம்ம வந்து ஜாகிரத அவஸ்தால அபிமானம் பண்ணலைன்னா என்ன ஆகும்னா அனுபவமே வராது இல்லையா? அனுபவம்ங்கிறது இந்த சரீரங்கள் இந்திரியங்கள் எல்லாம் கொண்டுதான் நம்ம இந்த உலக விஷயங்கள்ல அதாவது அந்தந்த விஷயங்கள்ல பொருத்தி நம்ம அனுபவிக்கிறோம். அதனால சுகதுக்கங்களையும் அனுபவிக்கிறோம். அதுதான் அவர் சொல்ற. சோ ஸ்தூல சரீர அபிமானி அந்த ஆத்மா விஸ்வ இத்யுச்சதே. அங்க அனுபவிக்கிறவனுக்கு விஸ்வன் பேரு. அது என்னங்கிறத நம்ம டீடைலா பார்ப்போம். இப்ப நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம்? நான் வந்து
ரொம்ப நல்லா தூங்கினேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா நான் காரண சரீரத்தை அபிமானம் பண்றேன் இல்லையா. நல்லா தூங்கிட்டேன்னு சொல்லும் போது இங்க இல்லைனா சோ காரண சரீரத்தையும் நான் இங்க சொல்றேன். ஆனா நல்லா தூங்கினேங்கிறது ஜாகிரத்துல சொல்றேன். அப்புறம் நான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன், என் மனசு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுது அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லும் போது நான் மனசு சொல்றேன், சூக்ஷ்ம சரீரத்தை தான் நான் மீன் பண்றேன். அப்ப நான் ஸ்தூலத்தை சொல்லல, சூக்ஷ்மத்தை சொல்றேன் இல்லையா. சோ நான் சூக்ஷ்ம சரீரத்துலதான் அப்ப அபிமானம் வைக்கிறேன். அந்த கனவு கண்டேன் அப்படின்னு கூட நம்ம இங்கதான் சொல்றோம். கனவு மனசு புத்தினால வருது தானே. சோ இந்த மனசு சூக்ஷ்ம சரீரத்தை பத்தி பேசுறதும் ஜாகிரத அவஸ்தால, காரண சரீரத்தை பத்தி பேசுறதும் அங்க உள்ள அனுபவத்தை நம்ம சொல்றதும் ஜாகிரத அவஸ்தாலதான். அது மாதிரி இங்க நான் நடக்கிறேன், நான் பேசுறேன், நான் சாப்பிடுறேன் அப்படிலாம் நான் இங்க சொல்றேனே, அதுவும் நான் இங்க ஸ்தூல சரீரத்தை மீன் பண்றேன். சோ அப்போ என்ன இன்னொன்னு விஷயம் இதுல என்ன தெரியுதுன்னா, நான் காரண சரீரத்தை மீன் பண்ணிட்டேன் வச்சுக்கோங்களேன், அதாவது நான் நல்லா தூங்கிட்டேன் அப்படின்னு நான் சொல்லும் போது காரண சரீரத்தை தான் நான் மீன் பண்றேன். சரி நான் அங்கே இருக்கேனா அப்படின்னா, நான் நல்லா தூங்கினேங்கிற அந்த நான் காரண சரீரத்துல மட்டும் இல்ல, அந்த சமயத்துல நான் என் மனசு கஷ்டமா இருந்ததுன்னு சூக்ஷ்ம சரீரம் வரைக்கும் அது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது அந்த நான் இல்லையா. சோ நான் காரண சரீரத்துக்கும் அட்டாச் பண்ணிக்கிறேன். நான் நான் நல்ல என் மனசு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது, நான் ரொம்ப துக்கத்தை அனுபவிச்சேன் இப்படிலாம் நாம சொல்லும் போது மனசோட அட்டாச் ஆறோம், அதாவது சூக்ஷ்ம சரீரத்தோட அட்டாச் ஆறோம். அந்த நான் நம்ம இப்ப ரெஃபர் பண்றது சூக்ஷ்ம சரீரம் வரைக்கும் அது எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கு. இப்ப நான் குளிக்கிறேன், நான் சாப்பிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஸ்தூல சரீரம் வரைக்கும் அந்த நான் வந்துரு. அதுதான் மேக்சிமம் பாயிண்ட் ஃபார் நான். ஸோ இந்த நான் எது வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும்னா ஸ்தூல சரீரம் வரைக்கும் தான் அதால எக்ஸ்டெண்ட் ஆக முடியும். ஸோ இந்த எங்க வரைக்கும் இந்த மேக்சிமம் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் நான் இருக்கே, தட் இஸ் கால்ட் ஜாகிரத அவஸ்தா. இந்த 3 சரீரத்துக்கும் ஆனா இந்த நான்ங்கிறது சொல்ல முடியும், நானை கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஏன்னா இந்த நான்கிறது 3 சரீரத்திலையும் இருக்கு, ஆனா சாட்சியா இருந்து ஒண்ணும் பண்ணாது. இப்ப இந்த லைட் இருக்குன்னா லைட்டு நான் பேசலாம், நான் சாப்பிடலாம், நான் என்ன வேணா பண்ணலாம், அது சும்மா பார்த்துட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி. ஸோ இந்த உள்ள இருக்கிற அந்த நான் ஜஸ்ட் பார்த்துட்டு தான் இருக்கும். நான் என்ன பண்றேன், இந்த ஸ்தூல சரீரத்தோட நான் என்னெல்லாம் பண்றேங்கிறதையும் அது வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கும். நான் கனவுல என்னெல்லாம் பாக்குறேங்கிறதையும் அது வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கும். நான் நல்லா தூங்கும் போது என்னாது அது இக்னரன்ஸையும் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கு. அதனாலதான் என்னால நான் 3த்தையும் நான் இங்க கனெக்ட் பண்ணி என்னால சொல்ல முடியாது இல்லையா. சோ இந்த நான் இங்க கனெக்ட் பண்ணி நான் 3த்தையும் சொல்றேனே, அதனால எனக்கு இந்த ஜாகிரத அவஸ்தால நான் இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை அபிமானம் பண்ற ஒரு நான் இருக்கே, அததான் விஸ்வன்னு சொல்றேன். சாஸ்திரத்துக்கு அதுக்கு பேர் விஸ்வன். சோ விஸ்வன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, பூர்ணமானவன் விஸ்வம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. சோ விஸ்வரூப தரிசனம் அப்படின்லாம் இருக்கு. சோ விஸ்வன் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்டேட், அந்த ஸ்டேட்ல நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு காமன் நேம், அது விஸ்வன்னு பேரு. அதுதான் சாஸ்திரம் நமக்கு கொடுக்கிற பேரு. எங்க ஸ்தூல சரீரத்துல நான் அபிமானம் பண்ணும் போது எனக்கு பேரு விஸ்வஹா, விஸ்வன். சோ இப்போ ஜாகிரத அவஸ்தால நான் அப்படிங்கிற நான் சரீரத்தை அபிமானம் பண்ணிட்டு ஒரு நான் இருக்கேன் இல்லையா. நான் சரீரத்துலதான் நான் எல்லாம் பேசுறேன், சரீரத்தோட தான் கனெக்ட் பண்றேன். இந்த நானுக்குத்தான் விஸ்வன்னு பேரு. ஜாகிரத்துல இப்போ இந்த பத்மாபரத்தாழ்வான் செய்யற பேசுற எல்லாத்தையும் இந்த நான் இந்த லைட் மாதிரி பார்த்துட்டே இருக்கு இல்லையா. அப்போ இதுக்கு இண்டிவிஜுவாலிட்டி உண்டு, இந்த ஜாகிரத அவஸ்தாக்கு இண்டிவிஜுவாலிட்டி இருக்கு. ஆனா காரண சரீரத்திலயும் அது இக்னரன்ஸ் தான் பாக்குறது. அதனால அங்க இண்டிவிஜுவாலிட்டி காரண சரீரத்துக்கு கிடையாது, அங்க எதனால எதுவுமே பேச முடியாது. அப்ப கனவுல என்னாது, மனசு இருக்கு, புத்தி இருக்கு, அதை பாக்குறது. சுஷுப்தியில இக்னரன்ஸ பாக்குறது. சோ இந்த எந்த மாறுபாடும் இல்லாம சுகஸ்வரூபமா நான் ஒண்ணு இருக்கேன் இந்த காரண சரீரத்துல, அதுக்கு பேருதான் துரியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த 3த்துக்கும் அப்பாற்பட்டு 4வதா ஒண்ணு பார்த்துட்டு இருக்குல்ல, அதுக்கு பேரு துரியம்னு பேரு சாஸ்திரத்துல. அதுதான் ஆத்மா, ஆத்மானும் சொல்லும். ஆத்மா துரியம் எல்லாம் ஒண்ணுதான். சோ இந்த 4வதா இருக்கிறானே அவனுக்கு பேர் தான் துரியம். சரி எங்க இருக்கான் அப்படின்னு கேட்டா, இந்த 3த்துக்கும் அதிஷ்டானமா இருக்கான், 3த்துலயும் இருக்கான், 3த்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கான்.
அவன் தான் வந்து துரியம் இல்ல ஆத்மான்னு சொல்றோம். இது வந்து ஜாகிரத அவஸ்தா. ஜாகிரத அவஸ்தால மூணுத்தையும் நம்ம சொல்றதுனால இதுக்கு விஸ்வன்னு பேரு. இந்த ஜாகிரத அவஸ்தால நம்ம அபிமானம் பண்றது என்னதான் அபிமானம் பண்றோம்னா நம்ம சரீரத்தை தான் அபிமானம் பண்றோம். இப்போ இந்த காரண சரீரம்னா இன்னொன்னு எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னு சொல்றேன். இப்போ ஒரு வாசனை, நம்மளோட வாசனைகள் இருக்கு இல்லையா, நம்ம பண்ண கர்மா, அதெல்லாம் வந்து உள்ள ஸ்டோர் ஆகி இருக்கு. அதை நான் வந்து ஒரு குடத்துல போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஜஸ்ட் இமேஜின், இந்த வாசனை கர்மா இது எல்லாத்தையும் நான் வந்து ஒரு குடத்துல போட்டு ஷீல்டு பண்ணிடுறேன், கவர் பண்ணி ஒரு கிணத்துக்குள்ள ஒரு தண்ணிக்குள்ள நம்ம போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ என்னோட கர்மா அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரோட கர்மா எல்லாம் அந்த தண்ணிக்குள்ள கிடக்கு, ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு கலக்கவே கலக்காது, ஏன்னா ஃபுல்லா ஷீல்டா இருக்கு. அப்ப இந்த கிணத்துல தண்ணி இல்ல தண்ணி ரொம்பினாலும் சரி அது அப்படியே இருக்கும். எப்ப அது திரும்ப வெளியில வருதோ இது அப்படியே தான் வரும். அது மாதிரி பிரளயம் ஆச்சுன்னா கூட, பிரளயத்துல போய் நம்ம ஒழுங்கினா கூட அப்படியே முக்தியானா இல்ல திருப்பி நம்ம வந்து எப்போ திருப்பி ஜெகத் சிருஷ்டி ஆகுதோ அப்ப திருப்பி நம்ம அதே வாசனை அதே கர்மாவோட நம்ம திருப்பி ஒவ்வொரு ஜீவனும் வருது. ஓகேவா? சோ நான் இந்த தேகத்தை இன்ஸ்ட்ருமெண்டா வச்சு பாக்குறது, இந்திரியங்கள் மூலமா அனுபவிக்கிறது, இந்த பத்மாபரத்தாழ்வான் நான் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் இல்லையா, சொல்றது. சோ இதுக்குதான் விஸ்வன்னு பேரு. சோ இந்த வேக்கப்ல இருந்து தூங்குற வரைக்கும், வேக்கப் டு இந்த தூக்கம் டெய்லி நடக்கிறது. இந்த நம்ம முடிச்சதுல இருந்து தூங்குற வரைக்கும் நம்ம ஸ்தூல சரீரத்தை அனுமானிச்சுதான் நம்ம நான் 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 நம்ம சொல்றோம். சோ அவனுக்குத்தான் காமனா ஒரு பேரு விஸ்வன் அப்படின்னு பேரு. சோ இந்த ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் இது மாதிரி பேரு இருக்கு, நம்ம பார்ப்போம். சோ இந்த சுஷுப்தியில இது வந்து நான் சொல்றது வியஷ்டியில, நம்ம வந்து இண்டிவிஜுவல். சோ ரெண்டு விதமா பார்க்கணும், ஒண்ணு நான், இன்னொன்னு பிரம்மம். சோ இந்த நான் வியஷ்டியில பார்த்துட்டேன்னா என்னோட ஸ்தூல சரீரம் எனக்கு விஸ்வன்னு பேரு. ஓகே, இப்ப சமஷ்டிக்கு வருவோம், காஸ்மிக். இந்த சமஷ்டியில இப்ப இந்த எல்லா உடல், என்னோட உடல்ல நான் அபிமானம் பண்றேன். இத மாதிரி நிறைய உடல்கள், நிறைய பூதங்கள் இந்த சிருஷ்டியில இருக்கு. சோ எல்லா உடல்களையும் ஒரு தன்னோட ஸ்தூல சரீரமா, இந்த பிரம்மாண்டத்தையே யாரு சரீரம்னு அனுமானிக்கிறானோ அவனுக்கு பேர் தான் ஈஸ்வரன் பேர். ஈஸ்வர தத்துவம், ஈஸ்வரன்னா இங்க தத்துவம். சோ அந்த கான்செப்ட். சோ எது ஈஸ்வரன் அப்படின்னா அவனுக்கு இந்த பிரம்மாண்டம் தான் சரீரம். நமக்கு இந்த ஸ்தூல சரீரம் மாதிரி அவனுக்கு இந்த பிரபஞ்சம், இந்த ஹோல் யூனிவர்ஸ், அது யாருக்கு சரீரமா இருக்கோ, சரீரமா யாரு அனுமானம் பண்றானோ அவனுக்கு பேரு தான் ஈஸ்வரன்னு பேரு. நமக்கு எப்படி இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை அபிமானம் பண்ணும் போது விஸ்வன்னு ஒரு காமன் நேம் இருக்கோ, அதே மாதிரி இந்த எல்லா விஸ்வனையும் எல்லாரையும் கனெக்ட் பண்ணி ஒருத்தன் இருக்கான் இல்லையா, அவனுக்கு பேரு தான் விராட் புருஷன்னு பேரு. ஸ்தூல புருஷன், அதாவது விஸ்வரூப தரிசனம்னு சொல்றாரு. கிருஷ்ணர் கூட விஸ்வரூப தரிசனம் காமிச்சார் இல்லையா. சோ அங்க என்ன ஒரு இது இருந்ததுன்னா, எல்லா பூதங்களும் உள்ள போறது, எல்லா பூதங்களும் வெளில போறது, பிரம்மாண்டமான ஒரு ரூபம், அதுதான் விராட். அந்த பிரம்மம் எப்படி ஒரு சரீரமா தன்னை இந்த பிரபஞ்சத்தையே அந்த ஈஸ்வரன் தன்னோட சரீரமா எப்ப அனுமானிக்கிறானோ அந்த ஈஸ்வரன், அந்த ஃபுல் ஹோல் சரீரம் அந்த ஈஸ்வரனோட ஹோல் பூத்தம், ஹோல் யூனிவர்ஸ் அந்த ஈஸ்வரனுக்கு சரீரமா இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு விராட் புருஷன்னு பேர். சோ ரெண்டும் ஈக்குவல். சோ நமக்கு சரீரம், இந்த இண்டிவிஜுவலுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவ சரீரம் இருக்கு, அதை அனுமானிக்கிறோம். ஈஸ்வரனும் அனுமானிக்கிறான், அவனுக்கு சரீரமா இருக்கிறது ஃபுல் பிரபஞ்சம். சோ நமக்கு பேரு விஸ்வன்னு பேரு. இந்த ஸ்தூல சரீர அபிமானியா நான் எப்ப இருக்கேனோ அப்ப எனக்கு விஸ்வன்னு பேரு. அது மாதிரி இந்த விராட் புருஷன்னு ஈஸ்வரனுக்கு பேரு. எப்ப அவன் பிரபஞ்சத்தையே தன்னோட சரீரமா அனுமானிக்கிறானோ அப்ப அவனுக்கு விராட்னு பேரு. அது வந்து இதுவும் உபனிஷத்துகள் எல்லாம் விராட் புருஷனை பத்தி நிறைய வருது இல்லையா. சகஸ்ர சீருஷா புருஷா, அதான் விராட் புருஷன். சோ அப்படி ஒரு எல்லா பூதங்களும் இருக்கிற அண்ட சராச்சரமும் அவனுக்கு சரீரம். அப்ப அண்ட சராச்சரமும் அவனுக்கு சரீரம்னா இந்த விஸ்வன் அந்த அண்ட சராச்சரத்துல ஒன்னா இருக்கேன், ஒரு ஜீவன், ஒரு விஸ்வன். ஒவ்வொரு விஸ்வனும் அந்த விராட் புருஷனோட ஒரு அங்கம், ஒரு பார்ட் அப்படின்னு இருக்கும். அப்போ நானே எப்போ இந்த பிரம்மாண்டமா இந்த உலக பார்க்கணும், என்னோட பார்வை
லிமிட்டா இருக்கக்கூடாது. என்னோட சரீரம் நான் அப்படின்னு நான் மட்டும் என் சரீரம் மட்டும்னு இல்லாம எப்ப நான் வந்து இந்த உலகத்தையே நான் வந்து என்னதான் பாக்குறேனோ அப்ப நம்மளோட பார்வை ரொம்ப விரிவடையுது, அபிமானம் விரியறது. அப்ப இந்த விஸ்வன் ஆக்சுவலா லிமிட் கிடையாது. ஸோ டோட்டல்னு நான் எப்ப நான் என்ன நினைக்கிறேனோ அப்ப எல்லாமா நான் தான் இருக்கேன் அப்படின்னு நான் எப்ப அனுமானிக்கிறேனோ அப்ப என்னோட தாட் ஃபுல்லா விரிவடையுது. அப்ப நான் குறுக மாட்டேன். என்னோட சரீரம் நான் மட்டும் இதை நான் காப்பாத்திக்கணும், எனக்கு என்னோடது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்காது. இதை வந்து விராட் உபாசனானே சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்படுறது. எப்படி உபாசனா பண்ணணும், இந்த விராட்டை எப்படி நானா நினைச்சுக்கணும். அப்ப அண்ட சராசரமும் அவனோட சரீரம், அதுல நானும் ஒருத்தனா இருக்கேன். சோ நானும் விஸ்வன், அதுவும் விஸ்வன்னு பார்த்தா காமன் தானே. சரீரம் அந்த ரூபங்கள் வேறையா இருக்கலாம், ஆக்டிவிட்டிஸ் வேறையா இருக்கலாம், அதெல்லாம் கர்மா பேஸ்டா இருக்கு. பட் ஸ்தூல சரீரத்தை நான் எப்போ நான் அனுமானிக்கிறேனோ அந்த ஸ்டேஜ்ல எல்லாமே ஸ்தூல சரீரத்தை அபிமானிக்கிற விஸ்வனாதான் உலகத்துல இருக்கு. எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோங்க, மரத்தை கூட எடுத்துக்கோங்க, மரமும் அப்படிதான் இல்லையா. சோ எல்லாமே தன் ஸ்தூல சரீரமா அனுமானிக்கிற இந்த ஜாகிரத் அவஸ்தால இருக்கிற அந்த விஸ்வன். சோ நானும் விஸ்வன், எல்லாமே விஸ்வன். அப்ப இன்னொரு சரீரம் பார்த்து நமக்கு ஒரு பொறாமையோ இல்ல ஒரு துவேஷமோ வரத்துக்கு இங்க வாய்ப்பே கிடையாது. ஏன்னா அண்டசராச்சரமே நான் தான், என்னோட இதுதான் இங்க வியாபிச்சிருக்குன்னு நான் எடுத்துட்டு அந்த ஒரு ஆங்கிள் நான் பார்த்தேன்னா எனக்கு இந்த குறுகிய கண்ணோட்டம் இருக்கவே இருக்காது. நான் தான் இல்லை. அப்போ ஒரு மரம் கஷ்டப்படுறது அப்படின்னா கூட எனக்கு வலிக்கும். ஐயோ மரம் கஷ்டம், ஏன்னா நான் என்னோட ஸ்வரூபம் தான் அது. நான் விஸ்வன், அதுவும் விஸ்வன் தான். எல்லாமே அந்த சரீரத்தை அந்த விராட்டுக்கு கீழே தான் வரும், எல்லாமே விராட். சோ நானே இந்த பூதங்கள், நானே இதுல விரிவடைஞ்சு இருக்கேன் அப்படின்னு நான் நினைக்கும் போது இந்த சுக துக்கங்கள், இந்த பேதங்கள் எதுவுமே என்னை வந்து பாதிக்கவே பாதிக்காது. நான் ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள்ள வரமாட்டேன். ஆக்சுவலா லிமிட் கிடையாது. நாம இந்த சரீரத்தோட மட்டும் அபிமானம் பண்ணும் போதுதான் நம்ம ஒரு லிமிட்டுக்குள்ள வந்துடுறோம். எப்ப நான் வந்து எல்லாமே அப்படின்னு நினைக்கும் போது நான் அந்த லிமிட்டை தாண்டி வரேன். சோ என்னோட அந்த அபிமானம்ங்கிறது விரிவடைகிறது, எல்லாமா நானாதான் இருக்கேங்கிற ஒரு தாட் வரணும். அதுதான் வந்து விராட் உபாசனால சொல்றது. இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த இண்டிவிஜுவலுக்கு வந்துட்டேன்னா இந்த பந்த ஸ்டேட் முதல்ல வரும். அதனால இப்ப பந்தங்கள் வந்துடும். சோ இந்த பந்தங்கள் வரைச்சே எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா கர்த்தாங்கிற ஒரு பாவம் வந்துடும். நான் தான் இதை பண்றேன், நான் தான் இதை செஞ்சேன், நான் தான் சொன்னேன், இது மாதிரி ஒரு பாவங்கள் வரும். அப்ப அதோட பலம் ஃப்ரூட் இருக்கே, அதனால அதை நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவேன். ஸோ அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்னால எனக்கு சுகம் வரலாம், இல்லை துக்கம் வரலாம். அப்போ அந்த சுகம் துக்கம் பிரவருத்தி நிவர்த்திக்குள்ள நான் மாட்டிக்கிறேன். ஸோ அதனால எனக்கு சம்சாரம் வருது. எப்போ இதை நான் உடைக்கணும் அப்படின்னா, இந்த கர்மயோகமா நாம இந்த ஸ்தூல சரீரங்கள்ல இருந்துட்டு வேலை செய்யும் போது நான் கர்த்தா இல்லை, இந்த தேகம் விராட்டுல உண்டு. சோ அவன்தான் இயக்குறான். சோ நான் ஏதோ பெருசா பண்ற மாதிரிலாம் இங்க இல்ல. விராட் புருஷன் ஒருத்தருக்கான், விராட் தான் இந்த உலகத்தையே தன்னோட சரீரமா அந்த ஈஸ்வரன் வச்சுட்டு இருக்கான். அப்படிங்கும் போது என்னோட பார்வை பெருசா ஆகும்போது இந்த பந்தத்துக்குள்ள நான் வரமாட்டேன். ஆனா நம்ம காரியம் செய்யும் போது இது எப்ப நம்ம உணருவோம்னா, நான் கர்மயோகமா நான் காரியங்களை செய்ய நான் கர்த்தா இல்லை, நான் வந்து அந்த விராட்ல ஒண்ணு அப்படின்னு நான் எப்போ சரி அப்ப கர்த்தா இல்லை அப்படிங்கும் போது நான் காரியங்களுக்கு போக்தாவும் நான் இல்லை, அதை அனுபவிக்கிறவனும் நான் கிடையாது, அந்த ஃப்ரூட்டும் நான் என்னோடது கிடையாது அப்படின்னு நான் நினைக்கும் போது அந்த ஈஸ்வரன் தத்துவமாவே, அதாவது இந்த ஹோல் பிரபஞ்சமே நான் அப்படின்னு நம்மளோட தாட் விரிவடையும் போது இந்த குறுகிய வட்டம் அந்த அதுக்குள்ள வந்து அதோட சம்சார பந்தங்கள் இதுல எல்லாம் நம்ம வந்து மாட்டிக்க மாட்டோம். ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு அந்த கர்மயோகத்துல பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னாலே நமக்கு இந்த பாவம் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு மற்றவாளை பார்த்து ஒரு பொறாமைப்படுறது, ஒரு அதை பத்தி அது இந்த பொறாமை இந்த மாதிரி இன்னொருத்தரை பார்த்து பண்றது, அதெல்லாம் தான் நமக்கு பாவ புண்ணியங்கள் கர்மா கிரியேட் ஆகுது. ஸோ இதெல்லாம் வரவே வராது இல்லையா. இந்த இததான் வந்து நம்ம விராட் புருஷன்ங்கிறது சாஸ்திரம் சொல்றது, வேதாந்தத்துல. நீங்க புராணங்கள்ல இதைத்தான் பிரம்மா அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இது சிருஷ்டிகர்த்தா அப்படின்லாம் நம்ம சொல்றோம். சரி, இப்ப ஜாகிரத் வந்ததும் நமக்கு என்ன ஆயிடுது, தேகத்துல ஒரு அபிமானம் வருது, கர்த்தாங்கிற ஒரு
வந்துடுது. எப்ப தேக அபிமானம் வந்தாலே நான் கர்த்தான்னு நான் என்ன நினைச்சுக்கிறேன். சோ அதோட பலன் அது வருது, அதை நான் அனுபவிக்கிறேன், அண்டர்கோ பண்றேன். இந்த புத்தியை நம்ம விடணும். விட்டுட்டு இந்த சரீரம் ஈஸ்வரனோடது, நான் தான் எல்லாமாவே இருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டுக்கு நம்ம மாத்திக்கணும். இதுதான் மெயின். இந்த ஜாகிரத அவஸ்தானால நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்னா இதைதான் புரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இந்த பர்டிகுலர் சரீரம்ங்கிறது நான் கிடையாது, நான் விஸ்வன். சோ நான் இந்த விஸ்வன், இந்த ஸ்டேட்ல நான் விஸ்வன். ஆக்சுவலா பார்த்தா மூணுத்துலயும் இருக்கிறவன் அந்த நான் தான் விஸ்வன். சோ இந்த விஸ்வன்கிறது பூரணமானவன். சோ இந்த ஹோல் பிரபஞ்சமும் நான் தான் அப்படின்னு இந்த ஸ்தூலத்தோட காஸ்மிக்கோட நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். அப்படி பண்ணும்போது நமக்கு இந்த பந்தங்கள், அதனால வரக்கூடிய சம்சாரம், இதெல்லாம் நமக்கு இதுல இருந்து விடுதலை. இந்த நான் அப்படிங்கிறத மறைச்சு இந்த சரீரத்தை பார்க்க வைக்கிறது தான் இக்னரன்ஸ் இல்லையா? இப்ப காஸ்மிக்கு வந்துட்டோம்னா இந்த பிரம்மம் அப்படிங்கிறத இந்த ஜகத்து மாயா இப்படி எடுத்துக்கணும். சோ இங்க இக்னரன்ஸ், அங்க மாயா. இங்க அவித்யா, அங்க மாயா. இங்க நான், அங்க பிரம்மம். அது மாதிரி இங்க இந்த ஸ்தூல சரீரம், இந்த சரீரங்கள், அங்க ஜகத் சிருஷ்டி. சோ இந்த சிருஷ்டிய நம்மள பார்க்க வைக்கிறது அந்த பிரம்மம்ங்கிறத இந்த மாயா மறைச்சு சிருஷ்டிய பார்க்க வைக்கிறது. சோ இதுதான் இந்த ரெண்டு காஸ்மிக்லயும் பார்க்கணும், இதுலயும் பார்க்கணும். இப்ப எனக்கு ஸ்தூல சரீரம், நான் பத்மாபரதாழ்வான் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன்னா, இந்த பத்மாபரதாழ்வான் சரீரத்துக்குள்ள நிறைய பாக்டீரியா, வைரஸ்கள்லாம் டெய்லி அது உற்பத்தி நாசம் ஆயிண்டே இருக்கு இல்லையா? சோ அதே மாதிரி இந்த சரீரம் ஸ்தூல சரீரத்துக்குள்ள, அதே மாதிரி இந்த ஜகத்துன்னு இந்த பிரபஞ்சத்தை எடுத்துட்டோம்னா அங்க நிறைய பூத்தங்கள் போறது வருது, இதெல்லாம் அங்க அண்டர்கோ ஆறுது இல்லையா? சோ இங்க பாக்டீரியா, வைரஸ், நிறைய உயிரினங்கள் உள்ள போறது, நமக்கு அவேர்னஸ் இல்லை, நம்ம அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இல்லை. அதே மாதிரி அங்க அண்ட சராசரங்கள்லயும் நிறைய பூத்தங்கள் போறது வருதுங்கிறது இருக்கு. அப்ப அந்த பிரம்மத்தோட ஆஸ்பெக்ட்ல பார்த்துட்டோம்னா எதுவும் போறது வருதுங்கிறதே அங்க கிடையாது. பூத்தங்கள் போறது வருதுங்கிறதே அதோட ஆஸ்பெக்ட்ல, அதாவது பிரம்ம சத்தியத்துல பார்த்தோம்னா அப்படி ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது இல்லையா? இப்ப நம்மளோட உள்ள வைரஸ் போறதையும் பாக்டீரியா போறதையும் நம்ம என்ன துக்கப்பட்டுதான் இருக்கோம்? அப்படிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது, போகும் வரும். அதே மாதிரி அதுக்கும் நமக்கும் சம்மதமே இல்லை. அது மாதிரி இங்க அண்டச்சராசரத்திலையும் பூத்தங்கள் போறது வருதெல்லாம் ஈஸ்வரன் அந்த பிரம்மத்தோட ஆங்கிள் அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது. இது நம்மளோட குறுகிய வட்டத்துல வந்தாதான் இதெல்லாம், ஏன்னா பந்தம் வருது. சோ கனவை எடுத்துட்டோம்னா மனசு புத்தி, அங்க எடுத்துட்டோம்னா அதாவது காஸ்மிக்ல எடுத்துட்டோம்னா டோட்டல் மனசு புத்தி, இதுதான் சூக்ஷ்ம சரீரம் ஃபார் ஈஸ்வரன். இங்க நமக்கு மனசு புத்திங்கிற ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி, ஒரு சரீரத்துக்குள்ள மனசு புத்தி அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அதை கனவு ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்திரியங்கள் அதெல்லாம். அதே இது காஸ்மிக்ல எடுத்துட்டோம்னா டோட்டலா இருக்கிற மனசு புத்தி இந்திரியங்கள் அதெல்லாம் சேர்ந்துதான் ஈஸ்வரனோட சூக்ஷ்ம சரீரம். இதை பார்க்கலாமா அப்படின்னா பார்க்க முடியாது. ஒரு ஸ்தூல சரீரமே நம்ம இண்டிவிஜுவல்லையே இன்னொருத்தரோட சூக்ஷ்ம சரீரத்தை பார்க்க முடியாது. அதனாலதான் சூக்ஷ்மம்னு சொல்றோம். ஏன்னா என்னோட மனசு புத்திய நான் மட்டும்தான் கனவை பார்க்க முடியும், என்னோட கனவை இன்னொருத்தர் பார்க்க முடியாது இல்லையா? சோ இன்னொருத்தரோட மனசு புத்திய நான் பார்க்க முடியாது, அதனாலதான் அது சூக்ஷ்ம சரீரம்னு சொல்றோம். சோ எல்லா மனசு புத்தியும் கனெக்ட் ஆகிதான் ஈஸ்வரனோட சூக்ஷ்ம சரீரம். அதை பார்க்க முடியுமா அப்படின்னா பார்க்க முடியாது இல்லையா? விராட்டையே பார்க்க முடியாது, அதுவே சில யோகிகள் தான் பார்க்க முடியும். அதானே கீதையில சொல்றாரு, எல்லாருக்கும் இந்த காட்சி கிடையாது, சில யோகிகளுக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு. அதுதான் சுஷுப்தி காரண சரீரம். இங்க நமக்கு சுஷுப்தி, அங்க மாயா. சோ நம்ம இங்க டெய்லி நைட் அங்கதான் ஒடுங்கி வெளியில வரோம். சோ பிரபஞ்சத்துல எல்லாம் மாயாலதான் ஒடுங்குறது, மாயா பிரம்மத்துல ஒடுங்குறது. அப்புறம் மாயால இருந்துதான் எல்லாம் சிருஷ்டி ஆறுது, வெளியில வருது. சோ இதுதான் என்ன சொல்றது, ஜாகிரத அவஸ்தா. சோ ஜாகிரத அவஸ்தாங்கிறது நம்ம இதை வச்சுட்டு ஸ்தூல சரீரத்தை வச்சுட்டு எங்க ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கோமோ, மத்த சரீரங்களை பத்தியும் எங்க பேசுறோமோ, இந்திரியம் எங்க ஃபுல்லா கனெக்ட் ஆயிருக்கோ அதுக்கு பேரு தான் ஜாகிரத அவஸ்தான்னு பேரு. இப்ப அடுத்தது ஸ்வப்ன அவஸ்தா. ஸ்வப்ன அவஸ்தாவை பத்தி இவர் என்ன சொல்றாரு? ஸ்வப்ன அவஸ்தா கேத்தி சேத்
இது சந்தி ஆயிருக்கு. ஸோ ஸ்வப்ன அவஸ்தா கா இதி சேத்து. ஸோ என்ன அப்படின்னு சிஷ்யன் கேட்கிறார். அதுக்கு ஜாகிரத் அவஸ்தாயாம் எத்து திருஷ்டம். அப்ப ஜாகிரத் அவஸ்தாவை கனெக்ட் பண்ணி தான் ஸ்வப்ன அவஸ்தா. ஸோ ஜாகிரத் அவஸ்தால எத்து திருஷ்டம், எதெல்லாம் பார்க்கப்படுறதோ, எத்து ஸ்ருதம், எதெல்லாம் கேட்கப்படுறதோ, தஜ்ஜனித வாசனையா, அதனால உண்டாகக்கூடிய வாசனை, அந்த வாசனைகள்னால நித்ரா சமயே தூங்கும் போது பிரபஞ்ச பிரபஞ்சா பிரதீயத்தே, எந்த பிரபஞ்சமானது வெளிவருதோ, எந்த பிரபஞ்சத்தை நாம பார்க்கிறோமோ, எந்த பிரபஞ்சம் உண்டாறதோ அந்த ஸ்டேஜுக்கு பேரு சா ஸ்வப்னாவஸ்தா. அந்த ஸ்டேஜுக்கு பேரு தான் ஸ்வப்னாவஸ்தா அப்படின்னு சொல்றார். சோ இதுக்கு சூக்ஷ்ம சரீர அபிமானி, அந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்தை யாரு அபிமானிக்கிறானோ அவனுக்கு பேரு தைஜசகா இத்தியுச்சதே. சோ தைஜசன்னு பேரு. அப்ப நம்ம எல்லாருக்கும் கனவுல என்ன பேரு? தைஜசன்னு பேரு. அங்க இந்த பத்மாபரதால்வான் எல்லாம் பேர் வராது, எல்லாம் வந்து ஜாகிரத அவஸ்தாலதான். ஏன்னா இந்த ஸ்தூல சரீரத்தோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஆனா ஸ்வப்னாவஸ்தால ஜாகிரத்துல நாம என்னென்ன பண்றோமோ, என்ன கேட்கிறோமோ, என்ன பாக்குறோமோ, என்ன செயல் பண்றோமோ எல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆயிட்டே இருக்கு. எல்லாம் ரெக்கார்டு. சோ எல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆகி சித்தங்கிற இடத்துல ஒரு வாசனா ரூபத்துல போய் ஸ்டோர் ஆகுது. சோ இங்க வந்து ஸ்டோர் ஆகுறது எல்லாம் நம்ம தூக்கத்துக்கு போகும்போது அங்க போகத்துக்கு எதுவுமே இல்லை, பொருட்கள் விஷயங்கள் இல்லை. அப்படிங்கும் போது என்ன ஆகுது, இந்த சித்தம் ஓப்பன் ஆகி அங்கேருந்து சில காட்சிகளை எடுத்து இது நம்ம காட்டுறது. பாரு, ஏதோ ஒண்ணு இங்க விஷயங்களை பார்க்கணும், அங்க கனவை பார்க்கணும். ஏன்னா இங்க விஷயங்கள் கனவுல கிடையாது, தூக்கத்துல வெளி விஷயங்கள் இல்லை. சோ அப்ப என்ன ஆகுது, சரி சித்தத்துல இருந்து எடுத்துன்னு வரோம். இப்போ நம்ம வந்து ஃபேட்டுக்கு சொல்லுவோம்ல, நம்ம எப்போ வந்து ஃபேட் சாப்பிட்றோமோ அதுதான் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னு. அப்ப எப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கொடுக்குறோமோ, சாப்பிடாம ஃபேட்டி ஐட்டம்ஸ் குறைக்கிறோமோ, இல்லைங்கும் போது இந்த பாடி எதை எடுத்துக்கும், ஆல்ரெடி ஸ்டோர் ஆன ஒரு ஃபேட்டை வந்து எடுத்துட்டு இது நம்மளோட இதுக்கு எனர்ஜியா மாத்துறதுன்னு பாக்குறோம் இல்லையா? அதே மாதிரி எப்ப இந்த விஷயங்கள் இல்லாம நம்ம தூங்குறோம், அந்த இடத்துல எதுவுமே விஷயங்கள் இல்லைங்கும் போது என்னது, இது வந்து கனவை சரி பாரு அப்படின்னு சித்தத்துல ஸ்டோர் ஆனது எல்லாத்தையும் இது எடுத்துன்னு வந்து காட்டுறது. அதுதான் வந்து கனவு ஸ்டேட். அந்த கனவு ஸ்டேட்ல நான் ஒரு அபிமானம் வச்சிருக்கேனே, மனசு புத்தியில தான் அங்க அபிமானம். இந்த ஸ்தூல சரீரத்துல அங்க இருந்து நம்ம ஸ்தூல சரீர ஞாபகம் கூட இருக்காது, அங்க அபிமானமே கிடையாது ஸ்தூல சரீரத்துக்கு. அங்க நம்ம அபிமானம் எது மேல வச்சிருக்கோம், நம்மளோட மனசு புத்தி இததான். சோ அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்ல எனக்கு என்ன பேருன்னா தைஜசன்னு பேரு. சோ தேஜஸ், தேஜஸோட பாவம் தான் தைஜஸ். ஏன் தேஜஸ்ன்னு அந்த இடத்துல பேரு அப்படின்னா, அங்க கனவுல வந்து ஆக்சுவலா இருட்டு, லைட் எல்லாம் கிடையாது. ஆனாலும் நம்ம காட்சியை பாக்குறோம்ல, ஒரு தேஜஸா தெரியறது, கிளியரா தெரியறது, நாட்கள் நடமாடுறது எல்லாம் நமக்கு தெரியறது. ஆனா அங்க லைட் கிடையாது. சோ அதனால யாரு அது பண்றா, இந்த தைஜசன். அதனாலதான் அவனுக்கு பேரு தைஜசன். யாரு இந்த ப்ரொஜெக்ட் பண்றாலோ அவனுக்கு பேரு அங்க வந்து தைஜசன்னு பேரு. இவன் தான் வந்து கனவை பார்த்து அனுபவிக்கிறான் உள்ள கனவுல. இப்போ இது எப்படி இன்னும் புரிஞ்சுக்கிறதுனா, ஒரு ஷூட் பண்றாங்க வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு ஷூட்டிங் நடக்கிறது, ஒரு சினிமாவை ஷூட் பண்றாங்கன்னா இந்த ஷூட்டிங் நடக்கிற இந்த இடம் தான் வந்து ஜாகிரத அவஸ்தா. அந்த ஷூட் பண்ணும் போது எல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆகுது இல்ல, எல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆகுது. இந்த ரெக்கார்டட் எல்லாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபாரின்ல போய் ஷூட் பண்றான்னு வச்சுக்கோங்க, ஃபாரின்ல அப்படியே அந்த காட்சி பணிலாம் ஷூட் பண்ண மாட்டான். ஸோ மேபி எண்ட்ல உள்ளதையும் ஃபாரின் போற பட்சத்துல அந்த எண்டையும் அங்கேயே ஷூட் பண்ணிட்டு வந்துடுவா, அப்புறம் எடிட்டிங்ல தானே சரி பண்ணுவா இல்லையா? ஸோ இப்ப எடிட்டிங் இல்லாம அந்த ரெக்கார்டை பார்த்தா எப்படி இருக்கும், அதுதான் கனவு. அங்க எடிட்டிங் ப்ராசஸே கிடையாது, ஏதோ ஒன்று சித்தத்துல இருக்கிறதையும் இங்க இப்ப நமக்கு ரெக்கார்டான புதுசா ரெக்கார்ட் ஆனதையும் பழைய ரெக்கார்ட் வாசனையிலேருந்து இருக்கிறதையும் எல்லாத்தையும் கலந்து ஒரு எடிட்டிங்கே இல்லாம காமிக்கும், அதுதான் கனவு. சோ இங்கேயும் சுகதுக்கங்களை அனுபவிக்கிறது அந்த தைஜசன், தேஜோமயமா, அதாவது இந்த நம்ம தான். ஆனா கனவு ஸ்டேட்ல அந்த மனசு புத்தியோட மட்டுமே ஒருத்தன் கனெக்ட் ஆகி அனுபவிக்கிறானே, அங்க நம்ம ஸ்தூல சரீரத்துல இல்ல. சோ ஸ்தூல சரீரம் ஒன்றும் அனுபவிக்கல அங்க.
ஆனா அங்க என்னது அனுபவிக்கிறது? இந்த மனசு இந்த புத்திய வச்சுண்டு அங்க ஒரு ஜீவனை அனுபவிக்கிறதுல அவனுக்கு பேரு தான் தைஜசன்னு பேரு. இந்த தைஜசன் அனுபவிக்கிறதையும் ஒருத்த பார்த்துட்டு இருக்கான். அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா நானே சில சமயத்துல என் கனவுல வருவேன். அப்போ நீங்க சில பேர் பார்த்திருக்கலாம். நம்மளே நம்ம கனவுல நம்மள பார்ப்போம். அப்ப நானே நான் கற்பனை பண்ணின சிருஷ்டியில நானே அங்க ஒரு பார்ட்டா நடிச்சுட்டு இருக்கேன், ஒரு பார்ட்டா இருக்கேன். அதையும் ஒருத்த பார்த்துட்டு இருக்கான். நானே என்ன பார்த்தேன் அப்படிங்கறதையும் நான் வந்து சொல்றேன் இல்ல. அப்ப நானே உள்ள இருக்கும்போது என்னையும் சேர்த்து ஒருத்த பார்த்துட்டு இருந்திருக்கான். அதுதான் அந்த நான். அது சாட்சி ஸ்வரூபமா இருக்கு. அப்ப நான் எப்படி இன்னொரு பாயிண்ட், நான் எப்படி நான் சிருஷ்டி பண்ணினதுலயே நான் வரையணுமோ அதே மாதிரி ஈஸ்வரன் படைச்ச சிருஷ்டியிலேயே ஈஸ்வரன் வந்து ஒரு பார்ட்டா இருக்கும்போது அதைத்தான் நம்ம அவதாரம்னு சொல்றோம். புரியுதா? சோ இதுதான் வந்து சூக்ஷ்ம சரீரம். இந்த சிருஷ்டியில காஸ்மிக்ல எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லா மனசு புத்தியையும் கனெக்ட் பண்ணி இந்த ஹோல் மனசு புத்தி யாரு அனுமானிக்கிறானோ அந்த அனுமானிக்கிறவன் அபிமானம் பண்றவனுக்கு பேரு அங்க என்ன பேருன்னா ஹிரண்ய கர்ப்பகான்னு பேரு. சோ ஹிரண்ய கர்ப்பன்கிறது யாரு? இதெல்லாம் நம்ம இதுல படிச்சிருப்போம். அதாவது வேதங்கள்ல வருது, ஸ்ருதிகள்ல வருது. ஹிரண்ய கர்ப்பன், விராட் புருஷன்லாம். சோ விராட் புருஷன்கிறவன் யாருன்னா எல்லா ஸ்தூல சரீரங்களையும் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு உருவம் இருந்தா எப்படி இருக்குமோ அதான் விராட் புருஷன். எல்லா மனசு புத்தி எல்லாரோட சூக்ஷ்ம சரீரத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி அண்ட சராசரங்களுக்கும் அதிபதியா அந்த மனசு புத்திக்கு யாரு இருக்கானோ அவனுக்கு பேரு ஹிரண்ய கர்ப்பகான்னு பேரு. அந்த யாரு அந்த அனுமானிக்கிற அந்த ஈஸ்வரனுக்கு பேரு ஹிரண்ய கர்ப்பகா. இவன் வந்து மொத்த தேவதைகள் எல்லா தேவதைகளுக்கும் ஒரு ஸ்வரூபமா இருக்கக்கூடியவன். சோ எல்லா உயிர்களுக்கும் நம்ம ஹெல்ப் பண்றோம் இல்லையா? மற்ற உயிர்களுக்கும் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும், சோசியல் சர்வீஸ் பண்றோம் இல்லையா? இதெல்லாம் நம்ம கர்ம யோகமா பண்ணணும், கிராட்டிடியூடோட பண்ணணும். ஏன்னா இதுதான் நமக்கு விராட் புருஷனை புரிஞ்சுக்கிற ஒரு இது. ஏன்னா எல்லாமே நான் தான். சோ இன்னொருத்தர் கஷ்டப்படுறா அப்படிங்கும் போது அதை பார்த்து நம்ம வந்து ஒரு சந்தோஷப்படுறோம், இல்ல நமக்கு என்ன அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா அங்க நம்ம விராட் புருஷனா பார்க்கணும். ஸ்தூல சரீரத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் அதுல நான் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கும் உண்டான இதுதான் இந்த கர்மயோகம், கிராட்டிடியூட். ஏன்னா அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். அது போகும்போதுதான் மனசு உங்களுக்கு தூய்மையே ஆறுது. சூக்ஷ்ம சரீரமே எப்ப சுத்தி ஆறுதுன்னா கர்மயோகமா நான் வேலைகளை பண்ணும்போது தானே இல்லையா? இப்ப நான் ஹிரண்ய கர்ப்பனை தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஜபம், தியானம் இதெல்லாம். அதுதான் நான் சொன்னேன், சூக்ஷ்ம சரீரத்தை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு, அதை நாம நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, அதுல கனெக்ட் ஆகிறதுக்கு, அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணி நம்ம எப்படி விசாரம் பண்றதுக்கு அதை ரெடி ஆக்கணும்ல. சோ அதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஜபங்கள், ஜபம், தியானம் இதெல்லாம். இங்கதான் நம்ம வந்து இந்த மனசுல ஐக்கியமாறுது. இதுதான் பண்ணணும். இது ஹிரண்ய கர்ப்ப உபாசனான்னு கூட இருக்கு. சோ இது பண்ணதான் நமக்கு அந்த மானசீக துக்கங்கள்லாம் குறையும். மனசுல உள்ள துக்கங்கள்லாம் எப்ப குறையும் அப்படின்னா இந்த ஜபம் பண்றது, தியானம் பண்றது அப்படின்லாம் பண்ணினாலே நமக்கு ஒரு திருப்தி கிடைக்கிறது இல்ல, மனசுல கிடைக்கும். ஏன்னா இது நம்ம சூக்ஷ்ம சரீரத்துல ஒர்க் பண்றோம். அதனால சோ இந்த ஜாகிரத்துல சூக்ஷ்ம சரீரத்தை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒரு பொண்ணு, ஆணு, இவ்வளவு ஹைட்டு, இந்த படிப்பு, நான் இவாளோட பையன் அதெல்லாம் நம்ம சொல்றோம். அப்போ வந்து கர்த்தாவா ஆயிடுறோம். சோ கர்த்தா இருக்கிறதுனாலயே நம்ம காரியங்கள் பண்ணும்போது பாப புண்ணியங்கள் வருது. அதனால நம்ம அனுபவிக்கிறோம். அப்ப அனுபவிக்கிறதும் நான் தான், போக்தாவாவும் நான் இருக்கேன். சோ இந்த ஜாகிரத்தை ஒரு ஸ்வப்னமா பார்க்க கத்துக்கணும். ஜாகிரத்தை ஒரு ஸ்வப்னம். யாரு பாப்பானா ஞானிகள் அப்படிதான் பாப்பா. ஏன்னா இப்போ நீங்க நினைக்கலாம் அது ஸ்வப்னம் உடனே முடிஞ்சு போயிடுது, இது ரொம்ப நாள் இருக்கேன், அது எப்படி இதை ஸ்வப்னமா நினைக்கிறது அப்படின்னு. ஏன்னா அந்த ஸ்வப்னத்தை நான் கிரியேட் பண்றேன். என்னோட கிரியேஷன்ங்கிறதுனால அது ஒன்லி ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் இருக்கலாம். மேக்சிமம் கனவு வந்து 5 செகண்ட் 10 செகண்ட்ஸ்க்கு மேல எல்லாம் இருக்காது. மேக்சிமமே 5 செகண்ட்ஸ் தான் சொல்லுவா. அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து சுஷுப்திக்கு போயிடுவேன், இல்ல கனவுல பயந்து எழுந்துடலாம். ஸோ வாட் எவர். ஸோ இந்த கனவு பார்க்கறதுங்கிறது என்னன்னா ஒரு மேக்சிமம் ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் இருக்கலாம், கம்மியா இருக்கு. நான் பிரபஞ்சத்தை உண்டு பண்றதுனால அங்க என்ன விஷயமா இருக்கு, என்னோட வாசனைகள் தான் விஷயமா இருக்கு. அந்த வாசனையை வச்சுட்டுதான் இந்த மனசு புத்தி வந்து ஒரு காட்சியை கிரியேட் பண்றான். அந்த தைஜசன் நம்ம பார்த்து தைஜசன் அனுபவிக்கிறான். ஓகே, இந்த ஸ்வப்னம் வந்து உண்மை கிடையாதுன்னு நமக்கு தெரியும். இப்ப தெரியும், ஜாகிரத்துல தெரியும். சொப்பனத்துல நமக்கு தெரியாது, அது சத்தியம்னு நினைச்சுக்கிறோம். அதனாலதான் அது பயப்படுறோம், எல்லாம் அண்டர்கோ பண்றோம். ஆனா இந்த சொப்பனம் எனக்கு சொப்பனம்தான்னு தெரிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா
நாங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அது மாதிரி இந்த பிரபஞ்சம், இந்த ஜாகிரத், இந்த என்னோட லைஃப் இருக்கிற இந்த இடமும் நான் வந்து கனவு அப்படின்னு நான் இங்க நினைச்சுட்டேன்னா இது என்ன பாதிக்கிறது, இல்லை நான் இதனால துக்கப்படுறது, அஃபெக்ட் ஆகுது, இல்லை இதை வச்சுட்டு நான் கர்மாவை எடுத்துட்டு போய் நான் திருப்பி வருது, இது எதுவுமே கிடையாது. எப்ப நான் இதை வந்து சொப்னம்னு நினைக்கிறேனோ, இதுவும் சொப்னம் தான். ஆனா அந்த சொப்னம் ஷார்ட் பீரியட், இது கொஞ்சம் லென்த்தியா இருக்கும். ஏன்னா ஈஸ்வரனோட பிரபஞ்சத்துல வருதுனால இட் வில் டேக் சம் டைம். ஆனா இதுவும் நமக்கும் தெரியும், நம்ம மற்றவங்க சரீரம் அழியறதையும் இதையும் நம்ம பார்க்க தான் செய்யறோம். ஸோ வெரி ஷார்ட் பீரியட் தான். பட் கனவை கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் லென்த்தியா இருக்கும். பட் இதுவும் ஒரு கனவு ஸ்டேட் மாதிரி. இதை கனவா நம்ம இந்த காட்சிகளை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளை எதுவுமே பாதிக்காது இல்லையா? இப்போ யாராவது நம்மளை ஏதாவது சொல்றா வைக்கிறான்னா கனவுன்னு நினைச்சிட்டோம்னா கனவுல நம்ம பயப்படுவோமா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம எப்போ நம்ம அது துக்கம் நம்மளை படுத்துறது அப்படிங்கும் போது நான் கனெக்ட் ஆகும்போது தான் அது என்னோடது, அல்ல இந்த சரீரம் என்னோடது, இந்த மனசு என்னோடது அப்படின்னு நான் நினைக்கும் போது இதெல்லாம் என்ன அஃபெக்ட் ஆகுது. இது எதுவுமே நான் இல்லை அப்படின்னு நான் நினைக்கும் போது அது எப்படி என்ன அஃபெக்ட் பண்ணும்? சான்ஸே இல்லை. ஸோ இந்த